Afternoon, all of you. Today, let us deal an independent, simple, fundamental topic that is oxidation state. From next week, I will start a junior intermediate syllabus also. Have you received the uh, post on WhatsApp group, students? Oxidation state. You take sodium chloride molecule. మరి 10th క్లాస్లో కూడా చదువుంటారు sodium chloride. Sodium loses 1 electron, chlorine gains 1 electron. Through ionic bond formation, sodium chloride molecule is formed. Sodium chloride molecule is formed. Due to losing of electron, what is the charge acquired? Positive charge. Electron loss అవటం వల్ల positive charge వచ్చింది. Due to gaining of electrons, what is the charge acquired? Negative charge. This charge can also be called oxidation state. Oxidation state అంటే ఒక ఆటమ్ వేరే ఆటంతో కంబైన్ అయినప్పుడు వచ్చే ఛార్జ్ అనమాట. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏ ఛార్జ్ ఉండదు, ఎవరికి ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు, ఎవరికి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోదు. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? ది చార్జ్ acquired by an atom of element during combination is called oxidation state. జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. ది చార్జ్ acquired అంటే పొందడం బై ది ఆటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. ఎప్పుడు? డ్యూరింగ్ కాంబినేషన్, ఎవరో ఒకరితో కలిసి ఉన్నప్పుడు. సార్ వాట్ వుడ్ బి ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? మేబీ పాజిటివ్ values or negative values or zero or fractional. ఎలా అయినా ఉండొచ్చటండి. ప్లస్ వాల్యూస్, మైనస్ వాల్యూస్, జీరో, ఫ్రాక్షనల్, ఎలా పడితే అలా ఉంటాయంటండి. ఓకే ఓకే what are the rules involved? In the calculation of oxidation states. మెషర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏ ఎలిమెంట్కైనా అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ఏమేంటి? రూల్ నెంబర్ 1,
రూల్ నెంబర్ 1, ఒక ఆటం ఎవరితోనన్నా కలిస్తేనే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది చార్జ్. ఎవరితోనూ కలవలేదు, ఒంటరిగా ఉంది. ఇన్ అన్కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ స్టేట్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ జీరో. ఎవరితోనూ కలవలేదుగా. ఇన్ ఐసోలేటెడ్ స్టేట్ ఆర్ అన్కంబైన్డ్ స్టేట్, ఇన్ ఐసోలేటెడ్ స్టేట్ అంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, అయితే ఎవరితోనూ కంబైన్ అవ్వలేదు. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. సార్ కార్బన్ సింగిల్గా ఉంది. ఇన్ సింగిల్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ ఆర్ అన్కంబైన్డ్ స్టేట్, ఇట్స్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ జీరో. హైడ్రోజన్, సోడియం, అల్యూమినియం, కాపర్, any element in uncombined state, its oxidation state is zero. And one more, in a molecule composed of same atoms, a molecule composed of, అందులో అన్ని ఒకే ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, then also oxidation state of the atom is equal to zero. For example, you take a H2 molecule. All H2 is composed of two hydrogen atoms. N2 molecule. This molecule is composed of two nitrogen atoms. O2 molecule composed of two oxygen atoms. Oxygen state of two oxygen atoms zero. F2, Cl2, Br2, I2. A molecule is composed of similar atoms. Similar. అంటే in H2 molecule oxidation state of hydrogen zero. In N2 molecule oxidation state of nitrogen zero. In O2 molecule oxidation state of oxygen zero. You take O3 molecule, ozone. O3 molecule is composed of three oxygen atoms. ముగ్గురు ఒకే type of oxygen atoms. Therefore oxygen state of oxygen is zero. In P4, phosphorus molecule is composed of four phosphorus atoms. Oxygen state of every phosphorus atom is zero. S8, there are 8 sulfur atoms present in this molecule. The oxygen state of every sulfur atom is zero because this molecule is composed of only one type of atoms. Understood? In uncombined state zero. Whenever a molecule is composed of similar type of atoms,
ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈజ్ 0. Completed? Yes. In metal amalgams, పేరు విన్నారు ఈ మాట? మెటల్, మెటల్ అంటే మెటల్, కాపర్, ఐరన్, గోల్డ్, సిల్వర్, మెటల్. ఎమాల్గమ్, వాట్ ఈస్ ఎమాల్గమ్? మెర్క్యూరీ. Metal combined with mercury. Mercury also metal. Of course, it is a liquid. Generally, metals are solids except mercury. When a metal combines with mercury, they are called metal amalgams. In metal amalgams, oxidation state of metal is 0. Oxidation state of mercury also 0. Adenti sir. For example, if you wanted to mix magnesium metal with mercury, మెగ్నీషియం మెటల్ని మెర్క్యూరీ మెటల్తో కలిపి బాగా మిక్స్ చేశాను, గ్రైండ్ చేశాను. ఫిజికల్గానే వాళ్ళిద్దరిని రబ్ చేసి ఒక పేస్ట్లా తయారు చేయగలుగుతాం. బట్ యాక్చువల్లీ దెర్ ఈజ్ నో బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ దెమ్. దీనికి దీనికి మధ్య ఏ బాండ్ ఉండదు. అందుకనే ఇది ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వదు, గెయిన్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ sodium amalgam. Sodium amalgam means sodium mixed with mercury. In sodium amalgam, oxidation state of sodium. There is no bond formed between sodium and mercury. Therefore, oxidation state of sodium is 0. Oxidation state of mercury also 0. Understood? Measure. Next, fourth rule. Fourth rule. In a metal, carbonyls. What does it mean? In metal carbonyls, oxidation state of metal is 0. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ. ఏంటి సార్? మెటల్ కార్బోనైల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ కంబైన్స్ విత్ కార్బోనైల్. కార్బోనైల్ అంటే వెన్ ఇట్ కంబైన్స్ విత్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్. ఒక కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో కావచ్చు, 2తో కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు. ఇన్ మెటల్ కార్బోనైల్, oxidation state of metal is 0. For example, in nickel tetracarbonate, it forms a complex compound
Nickel forms complex compound with 4 carbon monoxide molecules. Then oxidation state of nickel is 0. You take another carbonyl, iron carbonyl, FeCO5. Oxidation state of iron is 0. When metal combines with the carbon monoxide, its oxidation state is 0. ఇప్పటికి 4 రూల్స్ అయినాయండి. Completed. In uncombined state 0. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు. A molecule composed of all similar atoms 0. Metal combines with mercury. Metal 0, mercury 0. Metal combines with carbon monoxide. Oxidation state of metal is 0. ఇవన్నీ 4 కూడా 0 conditions. All of you are following? Number 5. Oxidation state of first A group elements. మీరు 10th క్లాస్లో వ్యాలెన్సీ అని చదువుకుంటారు. Now valence is replaced by oxidation state. First group elements అనగానే outermost electronic configuration ns1. All of them have only one electron in their outermost shell. వాళ్ళందరికీ outermost shell ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? ఒకటే. Oxidation state of first A group elements is equal to +1. ఎప్పుడు +1. ఎవరా ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్? లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీజియం, ఆల్వేస్ +1. నువ్వు ఏ కాంపౌండ్లో ఉన్నా, ఇన్ ఎనీ కాంపౌండ్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ షో ది సేమ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దట్ ఈస్ +1. Oxidation state of second A group elements. Second A group elements have the outermost electronic configuration ns2. Last shell ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దే షో ది కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ +2. అందరూ +2. ఎవరా ఎలిమెంట్స్? బెరిలియం, మెగ్నీషియం, calcium, strontium, barium. All second A group elements exhibit oxidation state +2. Oxidation state of third A group elements. Outermost electronic configuration ns2np1 is equal to +3. ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి ఈ టాపిక్ ప్రతి చాప్టర్లోనే వస్తుందండి. కెమిస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి చాప్టర్లో మీకు అడ్వాన్స్గా చెప్తున్నాను ఈ టాపిక్. ఎవరా థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం ఉంది, +3.
ఇక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, it is the ninth element, 1s2 2s2 2p6 2p5. It needs only one in the outermost shell 7 electrons are present. outermost shell లో 8 electrons ఉంటే మోస్ట్ స్టేబుల్. పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎవరి నుంచైనా ఎలక్ట్రాన్ లాక్కొచ్చేటువంటి ఎలిమెంట్ ఎవర్రా అంటే ఫ్లోరిన్. అందుకనే ది ఎలిమెంట్ విత్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎవరికంటే ఫ్లోరిన్ అన్నారు. కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ -1. ఎందుకు సార్ ఎప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాగేసుకుంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ఎలక్ట్రాన్ లాగేసుకోవటం. The property to attract the electrons towards itself. The tendency of atom of an element to attract the electrons towards itself is called electronegativity. In the entire periodic table, highest electronegative element is fluorine. Shall I go? Very important big question. Why the electronegativity of fluorine is always -1? Because it is the most electronegative element. Rule number 9. Oxidation state of oxygen. Oxidation state of oxygen generally ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం రండి ఒకసారి. ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p4. In the outermost shell, it has 6 electrons. 2 plus 4, 6 electrons. How many electrons needed to get a stability or octet configuration? outermost shell లో 8 electrons ఉన్నట్లయితే more stable అన్నావు. నా దగ్గర ఆల్రెడీ 6 electrons ఉన్నాయి. How many electrons needed? 2. Therefore, it gains 2 electrons. Generally, -2. Because it needs only 2 electrons in the outermost shell. That too, oxygen is a non-metal. Non-metal అంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది, లాక్కుంటుంది. Metals have the characteristic property of losing of electrons. Non-metals have the property of gaining of electrons. So oxygen will gain 2 electrons and show the oxidation state -2. But there are some exemptions.
ఎక్సెప్షన్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఏంటి సార్ ఎక్సెప్షన్స్? ఎప్పుడూ -2 కదా, నేనేం ఆల్వేస్ అని అనలేదు. జనరలీ -2, కానీ కొన్నిసార్లు -2లు కాదట. ఎక్కడెక్కడో ఇప్పుడు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఇన్ పెరాక్సైడ్స్, పేరు విన్నారు ఎవరన్నా? పెరాక్సైడ్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది క్లీనింగ్ ఆఫ్ వూండ్స్. ఎప్పుడైనా కట్స్ కానీ వూండ్స్ కానీ జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తుంటాం? ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్తో క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇన్సెక్టిసైడ్, జర్మిసైడ్, అవునా? ఇన్ పెరాక్సైడ్స్, వాట్ ఈస్ పెరాక్సైడ్? ఎస్, H2O2, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. ఇన్ పెరాక్సైడ్స్, పెరాక్సైడ్స్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? అసలు పెరాక్సైడ్ అంటే ఏంటి? ఆక్సిజన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంటే దాన్ని పెరాక్సీ బాండ్ అంటారా. ఈ పెరాక్సైడ్స్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ -1. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ -1, ఇక్కడ -1. ఆక్సిజన్ సింగిల్ బాండ్ ఉంది అంటే జనరల్లీ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్ ఉందంటే -2. సింగిల్ బాండ్ ఉంది అంటే అది పెరాక్సైడ్. ఇన్ పెరాక్సైడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ -1. అలాంటి కాంపౌండ్లు కొన్ని చెప్తానే. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, సోడియం పెరాక్సైడ్, బేరియం పెరాక్సైడ్, క్రోమియం పెరాక్సైడ్. ఎవరు పడితే వాళ్ళు పెరాక్సైడ్ ఫామ్ చేయరు. ఫస్ట్ గ్రూపులో కొంతమంది, సెకండ్ గ్రూపులో కొంతమంది, డి బ్లాక్లో కొంతమంది పెరాక్సైడ్ ఫామ్ చేస్తారు. అలాగే HNO4, HNO3 అంటే తెలుసు నాకు. వాట్ ఈజ్ HNO3? నైట్రిక్ యాసిడ్. ఒక ఆక్సిజన్ పెరిగితే పెర్నైట్రిక్ యాసిడ్. అక్కడ పెర్ అంటే అర్థం ఏంటి? పెరాక్సీ బాండ్. అలాగే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ H3PO4 ఈజ్ కాల్డ్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఇఫ్ యు రైజ్ వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ H3PO5, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెర్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. అలా కాదు. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, if you raise one sulfur atom, per monosulfuric acid. H2S2O8 per disulfuric acid, because it has 2 sulfur atoms. H2TiO4, T అంటే టైటానిక్, per titanic acid. ఇక్కడ పెర్ అనున్న ఇవన్నీ కూడా పెరాక్సీ బాండ్లు ఉంటాయి అని అర్థం అండి. మనకి 2 ఇయర్స్లోనూ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఈ లిస్ట్ ఇక్కడ రాసేసాను. ఇన్ ఆల్ పెరాక్సైడ్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ -1. మైండ్ ఇట్ ఈజ్. ఈ టాపిక్ చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఇవాళ చెప్పింది ఇవాళే చదవండి. అండ్ సెకండ్ ఎక్సెప్షన్, when oxygen form compounds
with fluorine. ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్తో కలిసి కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్, ఆక్సిజన్ మోనోఫ్లోరైడ్ అంటారు, O2F2. ఇందాకే జస్ట్ ఒక్క నిమిషం ముందు ఇదిగో ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ చదవండి. 8th పాయింట్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ -1. ఎవరి దగ్గరైనా ఇది -1, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. ఇది -1, ఇది -1. ఇది మైనస్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవ్వాలి, పాజిటివ్ అవ్వాలి. సో వెన్ ఆక్సిజన్ ఫార్మ్ కాంపౌండ్స్ విత్ ఫ్లోరిన్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ oxygen is positive, not negative. Seven. For 2020. చూడండి, జనరల్గా ఎంత అన్నావు, -2. ఇన్ పెరాక్సైడ్స్ -1. వెన్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ విత్ ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు, ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్, -1. దాని ముందు ఎవరైనా సరే పాజిటివే. చూద్దరు కదా, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం వెళ్ళేదారిలో అన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ కాట్ మై పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్, కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ -2. In peroxides, oxygen state of oxygen -1. When it combines with the fluorine, positive. ఒక ఎంట్రన్స్లో ఇలా బిట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి, బిట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. In which of the following oxidation state of oxygen is not -2? ఎక్కడ -2 కాదు? నెంబర్ 1 పెరాక్సైడ్, నెంబర్ 2 విత్ ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు. నెంబర్ 3 1 and 2. నెంబర్ 4 నన్. ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టేగా. పెరాక్సైడ్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు, ఫ్లోరిన్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా -2 కాదు. ఇప్పటికి 2 ఎగ్జామ్షన్సే చెప్పాను, 3వ ఎగ్జామ్షన్ కూడా చెప్పాలి. ఇంకిప్పుడు -2 కాదు. నెంబర్ 1 పెరాక్సైడ్, నెంబర్ 2 విత్ ఫ్లోరిన్ అన్న. ఇంకోటి ఏంటి, సూపర్ ఆక్సైడ్స్. ఇన్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్, oxidation state of oxygen is -1/2. ఎంతండి, -1/2. సార్ మరి సూపర్ ఆక్సైడ్స్ అంటే ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు సార్? పీరియాడిక్ టేబుల్ అందరూ ఫామ్ చేయరు, ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేస్తారు, అది కూడా ఫస్ట్ గ్రూప్లో మెటల్సే. ఎవరో పేర్లు కూడా చెప్తాను. పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్, రుబిడియం సూపర్ ఆక్సైడ్, సీజియం సూపర్ ఆక్సైడ్. పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్, రుబిడియం సూపర్ ఆక్సైడ్, సీజియం సూపర్ ఆక్సైడ్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంత అంటే -1/2. In which of the following oxidation state of oxygen is
not -2. A, peroxides. B, superoxides. C, with fluorine. D, all. Show the answer. పెరాక్సైడ్ అప్పుడు -2 కాదు, సూపర్ ఆక్స్ అప్పుడు -5. ఫ్లోరిన్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు కాదు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. పెరాక్సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంత -1, సూపర్ ఆక్సైడ్ ఎంత -2, ఫ్లోరిన్తో ఉన్నప్పుడు ఎంత పాజిటివ్. అవునా కదా? ఎస్ ఎస్ నవ్య, యు ఆర్ రైట్. రవితేజ. అర్థమైందా లేదా? కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ -2, పెరాక్సైడ్ -1, సూపర్ ఆక్సైడ్ -2, విత్ ఫ్లోరిన్ అసలు మైనసే కదా, పాజిటివ్ అండి. సార్ ఎందుకు ఆక్సిజన్ గురించి ఇలా చెప్తున్నారు ఏంటండి, ఇన్ని రకాలు చెప్తున్నారంటే, ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్ కంబైన్స్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. మెటల్స్తోను, నాన్ మెటల్స్తోను, సెమీ మెటల్స్తోను, రేడియో యాక్టివ్ మెటల్స్తోను అందరితో కలిసి కాంపౌండ్లు ఫామ్ చేస్తాం. అందుకని ఆక్సిజన్ గురించి డిస్కస్ చేశాను. ఇట్ హ్యాస్ మోర్ టెండెన్సీ టు అసోసియేట్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. Therefore, it is necessary to know about the oxidation states of oxygen. Next to oxygen, one more element that has more tendency to interact with other elements is hydrogen. Let us discuss about oxidation state of, that is point number 10. Oxidation state of hydrogen. Oxidation state of hydrogen generally +1, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s1, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉంటుంది, అది లాస్ అయితే +1. Any exemptions? I told you already about metals. Metals have the characteristic property of losing of electrons. Non-metals have the characteristic property of gaining of electrons. సార్ హైడ్రోజన్ మెటలా నాన్ మెటలా? నాన్ మెటల్. మరి ఏంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఇస్తుంది అంటున్నావు ఏంటి? ఉన్నది ఒక ఎలక్ట్రాన్ కదా.
మరి ఇది మెటల్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏంటి చెప్తా, అదే స్పెషాలిటీ. ఇన్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్, metal hydrates అంటే when metal combines with hydrogen, oxidation state of hydrogen not +1. ఎందుకంటే లిథియం హైడ్రోజన్తో కలిసి ఉంది. లిథియం ఈజ్ ఎ మెటల్, ఫస్ట్ గ్రూప్ మెటల్, ఆల్వేస్ +1. నేను ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తానంటే నువ్వు తీసుకో, వచ్చినట్టు తీసుకోవాల్సింది. Sodium hydride, sodium is the first group metal, excellent metal. First group metals are true metals, strong metals. నేను ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తా, నువ్వు తీసుకో. సెకండ్ గ్రూప్ మెటల్ కాల్షియం హైడ్రైడ్, నేను 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తా, రెండు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి. అంటే when it combines with the metal, oxidation state of hydrogen is -1, not +1. హైడ్రోజన్ నాన్ మెటల్ అయ్యి ఉండి మెటల్కి ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తానంటే తీసుకుంటుందా? తీసుకోదుగా. ఎస్. అలాగే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, లిథియం ఈజ్ మెటల్, అల్యూమినియం ఈజ్ మెటల్, అలాంటప్పుడు కూడా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎంత? -1. Oxidation state of hydrogen, exemptions, hydrogen oxygen state, and only one exemption, okay, only with the metals. When it combines with the metals, its oxidation state is not a +1, it's a -1. These are the 10 rules involved. మీరు ఇవాళ నేను చెప్పిన ఈ 10 రూల్స్ని కూడా ఇవాళే చదివి ఇవాళే ప్రాక్టీస్ చేసి నోటుకు వచ్చేటట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే రేపొద్దుట ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ మీద నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్తాను. చాలా ఈజీ, వెరీ 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 ఈజీ. అండర్స్టాండ్? ఓకే, బాయ్.